Welcome to my YouTube channel Dreams Learning Zone. Today in this video we are going to read Unit 4 under the title Work and Leisure. We are reading a story and we will do the activities related to the story. यसमा चाहिँ आज हामी एउटा स्टोरी पढ्न गइरहेका छौं, that is white cabbage. Cabbage white, okay, cabbage white, and we are also doing exercises following the text given in our textbook. Okay, so before we start our story, before we start the explanation of the story, so let me define the term work and leisure. The work and leisure को बारेमा हल्का केही background information राखौं. So what do you mean by work and leisure? So these two are two important aspects of our lives, okay? Yes, and these two things they greatly affect our well-being and happiness. So both of them, they are connected to our happiness and well-being. And while talking about work, work refers to the activities that we do in exchange of money. It means such as our job, our career. So it is the purpose of work is to earn money. Yes, we have to committed ourselves to earn money by doing some sort of activities, and these kind of activities are time bound, okay, and we have to take our responsibility. There is stress, yes, and the main objective of doing any sort of work is to earn money, yes, as well as by doing that kind of activities that come under work, they help us to advance our career and help us to achieve our specific goal of our life, okay. And so leisure means it means the activities that we do in our free time, okay, and just for enjoyment. We do these kind of activities or leisure related activities for the relaxations or relief, okay. We get relief, we get refreshment, yes, we get a peace of mind, okay, while doing such type of activities. So both of them, they are two distinct types of activities that both of them, they have great importance in our life, okay. So the main objective of both both work and leisure, the objectives of work and leisure are to make our life successful, to get happiness, to get satisfaction, etc. Leisure, under leisure there comes a different sort of activities, and those activities such as watching movie, jogging, dancing, singing, hiking, okay, etc. So these activities they help us to release our stress, and हाम्रो स्ट्रेसलाई रिलिज गर्नको लागि, हाम्रो वर्क लोडलाई, हाम्रो जुन वर्क स्ट्रेस हुन्छ, जुन हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि जुन स्ट्रेस भोगिरहेको हुन्छौँ, जुन टेन्सनहरू हामीले चाहिँ फिल गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ हामी लिजर एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ है. द्याट इज वाइ बोथ अफ देम दे आर टु डिस्टिङ्क्ट टाइप अफ एक्टिभिटिज, एन्ड वी इन्गेज इन बोथ अफ देम. हामी दुवै एक्टिभिटिजहरूमा हामी इन्गेज हुनुपर्छ, एन्ड फर दि वेलबिङ एन्ड हेल्दी लाइफ, ओके. हाम्रो हेल्दी लाइफको लागि, वेलबिङको लागि हामीले दुवै एक्टिभिटी र वर्कको लिजर एक्टिभिटी र वर्कको बिचमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स क्रिएट गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो लाइफ चाहिँ सेटिस्फ्याक्टोरी हुन्छ, वी गेट ह्याप्पिनेस, ओके. अब यसमा हेरौँ, यु क्यान सी सम पिक्चर्स देयर, एन्ड यु क्यान सी द टु पिक्चर्स, दे आर related to the activity work, okay. दुईटा चाहिँ एक्टिभिटीहरू दिएको छ, both of them they are related to work. So in the first picture you can see
a man is plowing the field, okay, and he's getting he's getting the field ready for paddy, okay, paddy seedlings planting, okay, हैन यो चाहिँ राइस धान रोप्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हलो जोतिरहेको हामी देख्न सक्छौं, खेतलाई तयार पारेको देख्न सक्छौं. And we can also see some women, they are getting paddy seedlings for planting, okay, त्यो रोप्नको लागि धान रोप्नको लागि चाहिँ केही महिलाहरू चाहिँ नि धानको बिउहरू उखालिरहेको हामी देख्न सक्छौं. So we must be very sensitive. Yes, we have to give these activities the first priority. We have to give the first priority to these activities, because we survive by doing such type of activities. These activities help us to earn our living, हैन हाम्रो बाँच्नको लागि हामी हाम्रो चाहिँ जीवन चलाउनको लागि यो एक्टिभिटीहरुको चाहिँ असाध्यै महत्व हुन्छ है. अब यतापटि अर्को छ, you can see a girl, she is teaching to the students. She is also doing her work, right? Teacher is teaching there. So these two pictures, they are related to what? Work, okay, है. यो दुईटा पिक्चरहरु चाहिँ वर्क सँग सम्बन्धित छ भने you can see another two pictures there, and these two pictures they are related to our leisure activities, okay. You can see some people swimming there in a swimming pool, in a swimming pool मा चाहिँ केही मान्छेहरु स्विमिङ गरिरहेको हामी देख्न सक्छौं. And this kind of work is done for relaxation, for refreshment, for releasing our tension, our stress. You can also see a picture of two people, one man and another maybe woman, and both of them, they are observing natural beauty. And these two people, they are, I think they are hiking, hiking गरिरहेका हुन्छन् and hiking गरिरहेका छन् र चाहिँ यो natural beauty लाई observe गरिरहेका छन्. So they are completely free of stress, उनीहरु पुरै stress free छन्. They are not doing their regular work, they are just spending their time leisurely. अब how often do you spend your leisure भनेर प्रश्न दिएको छ फर्स्टमा. Okay, I do leisure activities once a week, है. हप्ताको एक पटक चाहिँ म leisure activityहरु गर्छु for the release of my stress, work tension, workload, हैन. त्यो workload बाट stress बाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि चाहिँ मैले हप्ताको एक पटक चाहिँ leisure activity मा म टेक पार्ट हुन्छु, भाग लिन्छु. It is necessary. Why do you think it is necessary to keep a balance? अब यो leisure र activity को work है, work र यो leisure को बीचमा किन चाहिँ balance हुनुपर्छ भनेको छ, LEISURE, हैन. Why is there a balance needed between work and leisure? So the balance between these work and leisure is necessary in order to ensure overall health and well-being, है. हाम्रो हेल्थ र वेल-बीइङ को लागि, हाम्रो राम्रोको लागि, हाम्रो ब्यालेन्स्ड लाइफ को लागि चाहिँ यो दुईटाको बीचमा ब्यालेन्स राख्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो. अब हामी जो एक्चुअल टेक्स्ट तर्फ जसमा एउटा स्टोरी दिएको छ जसको टाइटल छ क्याबेज व्हाइट, है. अब यो क्याबेज व्हाइट भनेको के हो त? व्हाट डु यु मीन बाइ क्याबेज व्हाइट? यो क्याबेज व्हाइट को मिनिङ के हो त भन्छ, इट्स अ काइन्ड अफ बटरफ्लाई, है. यो एक किसिमको पुतली हो, हैन. पुतलीसँग सम्बन्धित दे प्रोड्युस caterpillar, है. It's a kind of white butterfly, है. White butterfly हो जसले के गर्छ, they produce caterpillar, PRODUC, they produce caterpillar. Caterpillars, okay. Caterpillars produce गर्ने जुन पुतली छ त्यसको बारेमा छ यो टाइटल दिएको छ क्याबेज व्हाइट, okay. Before we study this story, यो कथा पढ्नु भन्दा अगाडि I would like to give some sort of introduction about the story. So in this story you can see three main characters here. एउटा चाहिँ यो स्टोरीमा हामीले चाहिँ तीनजना मुख्य पात्रहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौं. One is Sarah, and second one is her brother Jamie, and a tall man, okay, a farmer. एउटा फार्मर छ
एउटा छ नि अग्लो खालको एउटा फार्मर छ त्यस्तै गरी एउटा छ नि सेटिङ इज इन द फार्ममा छ यो घटना फार्ममा क्याबेज फार्ममा छ नि यो घटना घट्छ है क्याबेज फार्ममा छ सरा छ जेमी छ है यु क्यान सी अ प्याच अफ क्याबेज फिल्ड है एउटा चाहिँ क्याबेज फिल्डको प्याचको बारेमा यहाँ कुरा गर्न सकिन्छ इन विच यु क्यान सी रोज एन्ड रोज अफ क्याबेजेस है धेरै क्याबेजहरू चाहिँ लगाएको एउटा फिल्डको फिल्डमा छ यो सेटिङ होइन फिल्डको काउन्टर अगाडि छ ओके सो द सेटिङ अफ द स्टोरी इज द फार्मर्स काउन्टर फार्मरको जुन काउन्टर छ त्यो काउन्टरमा छ नि यो स्टोरी सेट गरिएको छ है र द चिल्ड्रेन दे गो टु द्याट प्लेस इन सर्च अफ जब है उनीहरू जबको खोजीमा चाहिँ नि त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्छन् एन्ड दे आर टकिङ अबाउट द अनर अफ द्याट क्याबेज फिल्ड एन्ड दे प्लिड टु गेट अ जब फर देम होइन बिकज दे वान्ट टु सपोर्ट देयर फ्यामिली अनि फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नको लागि उनीहरूलाई कामको खाँचो छ काम खोज्दै जान्छन् है यही सम्बन्धी छ यो स्टोरी अब हामी स्टोरीलाई हेरौँ Sarah and Jamie stood on their tiptoe and gave the card from their school to the tall man behind the counter of a farm. अब यो पहिलो प्याराग्राफमा हेरौँ सरा छ जेमी छ जस्तै गरी द टल म्यान है दिज थ्री आर द मेन क्यारेक्टर्स इन दिस स्टोरी एन्ड वी क्यान सी देम अल अफ दिज क्यारेक्टर्स इन द काउन्टर ओके द काउन्टरमा हामी देख्छौँ द टल म्यान बिहाइन्ड द काउन्टर अफ अ फार्म है त्यो फार्मको चाहिँ नि फार्मको काउन्टरको पछाडिपट्टि एउटा टल म्यान छ र चाहिँ नि सरा र जेमी चाहिँ नि दे आर स्ट्यान्डिङ अन द टिप टो भनेको चाहिँ नि अब अलिकति चाहिँ नि वाकिङ क्वाइटली अन द बल्स अफ वान्स फिट विदाउट द हिल्स टचिङ द ग्राउन्ड भनेको अलिकति चाहिँ भनौँ न हिलले नटकिकन यो टिप टोमा चाहिँ नि हिँड्दैछन् अनि तिनीहरूले के गर्छन् भने दे गिभ द कार्ड फ्रम द स्कुलको कार्ड देखाउँछन् उनीहरूले है स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन् स्कुलको कार्ड हुन्छ नि त्यो कार्ड उनीहरूले देखाउँछन् एन्ड द म्यान फ्राउन्ड एन्ड मेड अ फेस भनेको मतलब अब त्यो अलिकति डिसएप्रुभल किसिमको एक्सप्रेसन सो गर्छन् त्यो चाहिँ म्यानले जुन त्यो टल म्यान छन् त्यो म्यान चाहिँ अलि अचम्मित हुन्छन् त्यो बच्चाहरूले त्यो कार्ड देखाएपछि उनीहरू अलिकति त्यो म्यान चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने उसले चाहिँ अलिकति डिसएप्रुभलको सङ्केत गर्छ है सो यु आर लुकिङ फर सम वर्क अब त्यो कार्डमा त्यो कार्ड हेरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ जब चाहिएको अथवा जब खोज्न आएको उनले बुझ्छ र त्यसपछि अलिकति डिसएप्रुभमेन्ट सो गरिसकेपछि अनि भन्छ सो यु आर लुकिङ फर सम वर्क ए तिमीहरू चाहिँ केही कामको खोजीमा आएका छौ एन्ड हु आर यु तिमीहरू को हौ उनले सोध्छ आई एम सरा आई एम 12 सरा चाहिँ जुन 12 वर्षकी छिन् एन्ड दिस इज माई ब्रदर जेमी हि इज 11 ओके र 11-12 वर्षका एकजना 11 वर्षको एकजना चाहिँ 12 वर्ष के अरे 12 वर्षको एकजना चाहिँ 11 वर्षको भनेको छ दुईजना चाहिँ बच्चाहरू त्यो म्यानसँग जबको खोजीमा उनीहरू त्यो मान्छेसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् है सुडन्ट यु बी एट स्कुल तिमीहरू त स्कुलमा हुनुपर्ने होइन तिमीहरू त पढ्नुपर्ने होइन सुडन्ट यु बी एट स्कुल वी आर अन हलिडे भन्छ अब उनीहरूले हामी चाहिँ अहिले बिदामा छौँ होइन उनीहरू त्यहाँ आएका रहेछन् बिकज अफ हलिडे उनीहरूको बिदा रहेछ र बिदाको समयमा उनीहरू चाहिँ त्यहाँ कामको खोजीमा गएका रहेछन् एन्ड वुड लाइक टु अर्न सम मनी अब उनीहरूको उद्देश्य के छ त दे वान्ट टु अर्न सम मनी केही पैसाहरू उनीहरू चाहिँ कमाउन चाहन्छन् बिकज दे वान्ट टु सपोर्ट देयर प्यारेन्ट्स अब बुवा आमालाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नको लागि अथवा चाहिँ अलिकति केही पैसाहरू कमाएर बुवा आमालाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू त्यहाँ गएका रहेछन् द म्यान लिफ्टेड हिज ह्याट एन्ड स्क्रैच्ड हिज हेड अनि यसो टोपी खोलेर उसले टाउको कराउँदै उसले भन्छ वर्किङ इन द फार्म इज अ क्वाइट टफ जब फर किड्स लाइक यु अनि उसले भन्छ यस्तो खेतमा काम गर्नु भनेको चाहिँ नि सानो बच्चाहरूको लागि चाहिँ एउटा डिफिकल्ट टास्क हो है यो अलिक गाह्रो किसिमको काम हो है आई निड समबडी बिग एन्ड स्ट्रङ टु वर्क हियर इज सेड र उसले भन्छ कि म त यहाँ अलिक बलियो अलिक ठुलो खालको मान्छेहरू मलाई चाहिएको छ काम गर्नको लागि यो बच्चाहरूले काम गर्न सक्लान् र होइन उसले त्यो किसिमको चाहिँ इन्टेन्सन एक्सप्रेस गर्छ उसलाई लाग्छ कि ती साना बच्चाहरूले उसको फिल्डमा उसको फार्ममा काम गर्न सक्दैनन्
अब त्यसपछि उनीहरूले भन्छन् देयर मस्ट बी सम वर्क फर अस इन दिस बिग फार्म। यो ठुलो जुन फार्म छ, क्याबेज फार्म छ, त्यो क्याबेज फार्ममा हामीले गर्न सक्ने केही काम होला नि। उनीहरूले भन्छ कुड यु प्लिज फाइन्ड वान। सरा प्लिडेड, उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्छन्, इमोसनल रूपमा चाहिँ एकदम काम चाहिएको, काम नभई नहुने अवस्था भएको होइन, अलि एकदम अर्नेस्ट किसिमको रिक्वेस्ट गर्दै उनीहरूले प्लेडिङ गर्दै भन्छन् कि त्यहाँ हामीले गर्ने पनि त केही काम होला नि त होइन, हामीलाई त्यस्तो खालको काम देऊ जुन काम हामीले गर्न सक्छौँ भनेर भन्छन्। अलराइट लेट्स सी, ठिक छ हेरौँ, डु यु नो वाट अ क्याबेज वाइट इज। र त्यसपछि उनले सोध्छन्, त्यो टल म्यानले सोध्छन् कि तिमीहरूलाई थाहा छ क्याबेज वाइट भनेको के हो। वाट डु यु नो वाट अ क्याबेज वाइट इज, द म्यान आस्क्ड। त्यो म्यानले सोध्छन् उनीहरूलाई, तिमीहरूलाई थाहा छ क्याबेज वाइट भनेको के हो। यस इट्स अ ब्युटिफुल वाइट बटरफ्लाई। हो थाहा छ, यो एउटा चाहिँ सुन्दर राम्रो चाहिँ एउटा सेतो खालको पुतली हो भनेर भन्छन्। सराले भन्छन् है। एन्ड यसले के गर्छ, द्याट लेज इट्स एग्स अन दि क्याबेजेस। यसले के गर्छ भने त्यो जुन बन्दागोभी छ त्यो क्याबेजेसहरूमा चाहिँ यसले के गर्छ, फुलहरू पार्छ। एन्ड दोज एग्स चेन्ज इन्टु क्याटरपिलर्स। पछि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, क्याटरपिलर्समा परिवर्तन हुन्छन् भनेर उसले जवाफ दिन्छन्। एन्ड डु यु नो वाट द क्याटरपिलर्स डु। त्यसो भए त्यो क्याटरपिलर्सले के गर्छ तिमीलाई थाहा छ त भनेर सोध्छन् है। क्याटरपिलरले चाहिँ कस्तो किसिमको हानि गर्छ त त्यो क्याबेज फार्ममा। डु यु नो दे इट क्याबेज लिभ्स साउटेड ज्यामी। ज्यामीले भन्छ तिनीहरूले क्याबेजको पातहरू खाइदिन्छन्। अब त्यसपछि आरन्ट यु अफ्रेड अफ क्याटरपिलर्स आस्क्स दि म्यान। त्यो म्यानले सोध्छन् कि तिमीलाई क्याटरपिलरदेखि डर लाग्दैन। नोट एट अल रिटोर्टेड सरा। हामीलाई लाग्दैन, सी सेज। अलराइट सो आई थिङ्क आई हेभ अ जब फर यु। ल ठिक छ, त्यसपछि म तिमीलाई काम दिन्छु है, तिमीहरूको लागि हुने काम छ मसँग, उसले भन्छन्। ओ थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड वाट इज द वर्क दे सेड। एकदम धन्यवाद दिँदै भन्छन् कि काम चाहिँ नि के हो त, हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त, के काम गर्नुपर्छ त भनेर सोध्छन्। आई वान्ट यु टु चेक एभ्री सिङ्गल क्याबेज। तिमीहरूले चाहिँ नि प्रत्येक क्याबेज चेक गर्नु पऱ्यो इन द गार्डन। त्यो क्याबेज फिल्डमा, त्यो प्याच अफ क्याबेज फिल्ड छ, त्यो क्याबेज फिल्डमा चाहिँ तिमीहरूले चेक गर्नुपर्छ। एन्ड इलिमिनेट हटाउनु पऱ्यो, त्यहाँबाट रिमुभ गर्नु पऱ्यो अल दि क्याटरपिलर्स रिप्लाइड द म्यान। त्यहाँ भएका सम्पूर्ण क्याटरपिलरहरू चाहिँ तिमीहरूले हटाउनुपर्छ, तिमीहरूको काम यही हो। हाउ वन्डर ज्यामी। कसरी गर्ने अब, ज्यामीलाई अचम्म लाग्छ। उसले भन्छ, ऊ अचम्म, उसले चाहिँ आफ्नो जुन त्यो आश्चर्य व्यक्त गर्छ। हाउ यु पिक देम अफ एन्ड कलेक्ट देम। तिमीलाई त्यसलाई चाहिँ टिप्नुपर्छ, त्यो क्याटरपिलरलाई टिप्नुपर्छ र चाहिँ नि एउटा चाहिँ भाँडोमा कलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छन् त्यो टल म्यानले। इज इट अल राइट इफ यु कलेक्ट देम इन वान अफ दिज पेल्स। त्यो बकेट देखाउँदै, बाल्टिन देखाउँदै, यो भाँडो देखाउँदै हामी के त्यो भाँडोहरूमा चाहिँ नि त्यो भाँडोहरूमध्ये एउटा भाँडोमा हामी त्यो कलेक्ट गर्न सक्छौँ भनेर सोध्छन्। अल राइट हुन्छ। हाउ मच विल यु पे अस। कति पैसा तिर्नुहुन्छ त हामीलाई, कति दिनुहुन्छ त हामीले काम गरे बापत, सराले सोध्छिन्। लेट मी सी हाउ यु गेट अन फर्स्ट। मलाई हेर्न देऊ तिमीले कसरी काम गर्छौ होइन, तिमीले काम कति गर्छौ, कसरी गर्छौ, म पहिला त्यो हेर्छु होइन। फर्स्ट, एन्ड आई एम ह्याप्पी विथ यर वर्क। इफ आई एम ह्याप्पी विथ यर वर्क, तिमीहरूले गरेको कामबाट म सेटिस्फाइड भयो भने, म सन्तुष्टि भयो भने, आई विल नट डिसअपोइन्ट यु विथ द पे। म तिमीलाई निराशा पार्ने छैन। यसको मतलब काम हेरेर म तिमीहरूको चाहिँ नि पे गर्छु भनेर त्यो म्यानले भन्छन्। त्यसपछि आई विल बी इन द ग्रिन हाउस। म चाहिँ कहाँ हुन्छु त, ग्रिन हाउसमा हुन्छु। ग्रिन हाउस भनेको के त भन्दाखेरि इट्स अ बिल्डिङ विथ ग्लास वाल्स होइन, सिसाको पर्खाल, सिसाले बनेको घर हुन्छ, त्यसलाई हामी ग्रिन हाउस भन्छ। जसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्लान्टहरू ग्रो गरिन्छ है। सो रुफ, वाल्स एन्ड रुफ्स युज फर ग्रोइङ प्लान्टहरू चाहिँ नि उमार्नको लागि, जहाँ चाहिँ नि एउटा के हुन्छ भने वार्मथ मेन्टेन गरेको हुन्छ, प्रोटेक्सन हुन्छ है। त्यस्तो किसिमको एउटा घर छ, खास गरी बिरुवाहरू उमार्नको लागि। त्यो ग्रिन हाउसमा म हुन्छु, तिमीहरू चाहिँ आफ्नो काम गर, गेट स्टार्टेड एन्ड आई विल सी यु लेटर। र पछि म तिमीलाई भेट्छु काम सकिसकेपछि भनेर भन्छन्। अब त्यसपछि सर्टली आर्म्ड विथ पेल इज। दुवैले एकवटा भाँडो बोक्छन्। द चिल्ड्रेन अप्रोच द क्याबेज प्याच। र क्याबेज त्यो बन्दागोभी भएको फिल्डमा उनीहरू जान्छन्। त्यो क्याबेजको पातहरूमा जुन क्याटरपिलरहरू लागेको छ त्यो टिप्नको लागि उनीहरू जान्छन्। इट्स सो इनर्मस। अब एकदम विशाल त्यो फिल्ड देख्छ उनीहरूले। अब एक बच्चा त भयो उनीहरू, र त्यही माथि पनि त्यो ठुलो खेत देखेपछि, त्यो क्याबेजको फिल्ड ठुलो देखेपछि उनले भन्छ कि इट्स सो इनर्मस। कति ठुलो रहेछ है, एकदम ठुलो फिल्ड रहेछ। अब उनीहरूले
देयर मस्ट बी अ मिलियन क्याबेजेस हियर भन्छ अब त्यहाँ त लाखौँ मिलियन्स अफ क्याबेजेस छ भनेर भन्छ क्या यसलाई भन्छ हाइपरबोल भन्छ एक्जाजरेसन क्या अब त्यो त लाखौँ क्याबेज हुनसक्छ लाखौँ क्याबेजहरू होला भनेर भन्छन् जेमी सेड जेमीले यो कुरा एक्सप्रेस गर्छ यो आश्चर्यले व्यक्त गर्छ कि ओहो यत्रो ठुलो के भन्छ नि क्याबेज फिल्ड छ यहाँ त मिलियन्स अफ क्याबेजहरू हुनसक्छ भनेर भन्छ एटलिस्ट हुनसक्छ एटलिस्ट सरा सेड एन्ड इफ देयर आर 10 क्याटरपिलर्स अन इच अब मानौँ मिलियन्स अफ क्याबेजेस छ भने होइन त्यहाँ मिलियन्स अफ क्याबेजेसहरू छ भने एउटा के हुन्छ त एउटा क्याबेजमा के हुन्छ 10वटा क्याटरपिलर्सहरू हुनसक्छ होइन त अब 10वटा क्याटरपिलर्स भयो भने के हुन्छ त द्याट मेक अ बिलियन क्याटरपिलर्स क्या अब मिलियनबाट बिलियन्स हुनसक्छ क्या क्याटरपिलरहरू पनि सरा स्टुड ओपन माउथ उनी चाहिँ अब एकदम अचम्म लाग्छ क्या त्यो खेत देखेपछि होइन त्यो फिल्ड देखिसकेपछि उनीलाई पनि अचम्म लाग्छ सरप्राइज हुन्छन् द जब लुक भेरी टफ अब यो काम त यसो आत्तिने खालको काम छ क्या अब यत्रो पनि क्याबेजेसहरू छ होइन यत्रो धेरै बन्दाकोपीहरू छ त्यसमा धेरै किराहरू क्याटरपिलरहरू छ त्यसलाई टिप्नुपर्छ है एकदमै चाहिँ गाह्रो किसिमको टफ किसिमको काम उनलाई लाग्छ ज्यामी वन्डर्ड अबाउट हर होइन हिज है यो ब्रदर हो about his arithmetic but knew better than to dispute they started on the first row of cabbage अब त्यो बात नगरिकन उनीहरूले चाहिँ के गरे अब काम सुरु गरे होइन पहिलो रोबाट क्याबेजहरूको त्यो क्याटरपिलर टिप्ने काम उनीहरूले सुरु गर्छन् इट वाज रियली अ हिडियस जब असाध्यै यो चाहिँ अनप्लिजेन्ट किसिमको क्या दिगदार लाग्ने किसिमको अलिकति टायर्डसम किसिमको बोरिङ किसिमको जब लाग्छ उनीहरूलाई इट वाज रियली अ हिडियस जब द क्याटरपिलर्स रिगल्ड एज दे वर पिक्ड अप है त्यो क्याटरपिलर चाहिँ त्यहाँ एकदम त्यो ट्विस्टेड मोसनमा हिँडिरहेको देख्छ उनीहरूले टिप्छन् त्यो क्याटरपिलर टिप्छन् इट टुक द टु चिल्ड्रेन एज टु फिनिस द फर्स्ट रो भनेको दुईवटा बच्चाहरूलाई त्यो पहिलो रो नै सक्नलाई धेरै टाइम लाग्छ है उनीहरूले धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा रोको त्यो क्याबेजको क्याटरपिलर टिप्नको लागि एन्ड अलरेडी दे कुड नट सी द बटम अफ देयर बकेट्स फर क्याटरपिलर्स एन्ड अल राउन्ड देम द एयर वाज फिल्ड विथ क्याबेज व्हाइट बटरफ्लाइज र पातहरूमा चाहिँ नि सबैमा के थियो क्याटरपिलर्सहरू थिए भने माथि हावामा चाहिँ नि पुतलीहरू त्यो सेता पुतलीहरू उडिरहेका थिए है सो द इन्सेक्ट सिम टु बी मोकिङ देम यसो लाग्थ्यो कि त्यो मोकिङ उनीहरूलाई गिजाइरहेको छ क्या उनीहरूको कामलाई त्यो पुतलीहरूले चाहिँ वरिपरि घुमेर चाहिँ नि उनीहरूलाई जिस्काइरहेको जस्तो लाग्छ क्या च्यालेन्ज गरेको जस्तो लाग्छ है द इन्सेक्ट्स सिम टु बी मोकिङ देम दे सिम टु बी सेङ वी डोन्ट केयर अब उनीहरूले भनेको पर्सनिफाई गरेको छ यहाँ त्यो पुतलीहरू बोल्छ उनीहरूसँग वी डोन्ट केयर इफ यु किल आवर क्याटरपिलर्स तिमीहरूले हाम्रो क्याटरपिलर मार अथवा जेसुकै गर हामीलाई कुनै फरक पर्दैन वी क्यान ले मिलियन्स अफ एग्स हामीले यस्ता हजारौँ लाखौँ फुलहरू पार्न सक्छौँ फेरि यस्ता हजारौँ लाखौँ चाहिँ क्याटरपिलरहरू चाहिँ हामीले जन्माउन सक्छौँ त्यो मैले केही गर्न सक्दैनौँ भनेर गिज्जाइरहेको जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई फिल हुन्छ पुतलीले सरा एन्ड जेमी वेयर नाउ भेरी डेस्परेट उनीहरू स्याड हुन्छन् दुखी हुन्छन् त्यो काम देखेर गाह्रो काम छ अनि अनगिन्ती क्याटरपिलरहरू छ त्यसलाई टिप्नुपर्छ है सो दे आर भेरी स्याड सरा स्ट्रक आउट अ बटरफ्लाई उनले चाहिँ बटरफ्लाईलाई मार्छिन् होइन सरा स्ट्रक आउट अ बटरफ्लाई सी मिस्ड मार्न खोज्छिन् है मिस गर्छन् अफकोर्स सी वाच्ड इट फ्लाइ गेली अवे तर उनीहरू चाहिँ एकदम जोयफुल्ली म्यानरमा चाहिँ चेयरफुल म्यानरमा उनको वरिपरि उडिरहेको जस्तो लाग्छ देन सी ह्याड एन आइडिया उनको दिमागमा एउटा यस्तो किसिमको आइडिया आउँछ जसलाई हामी चाहिँ एउटा आइन्स्टाइनको एउटा चाहिँ ई बराबर एमसी स्क्वायर निकाल्ने आइडिया जस्तो क्या एउटा ब्रिलियन्ट किसिमको आइडिया उनको माइन्डमा आउँछ अब है सराको माइन्डमा यस्तो किसिमको आइडिया आउँछ जसलाई के गरिन्छ लाइक आइन्स्टाइन्स आइडिया अफ ई बराबर एमसी स्क्वायर हुने जस्तो है जेमी क्याटरपिलर्स कम फ्रम एग्स राइट जेमी क्याटरपिलर त एगबाट आउँछ होइन हि नोडेड यस एट हर रिमार्क्स उसले आफ्नो टाउको हल्लाउँछ होइन सहमति जनाउँछ एन्ड वेयर डु एग्स कम फ्रम अनि एगहरू कहाँबाट आउँछन् त क्याटरपिलरबाट एगहरू के अरे क्याटरपिलर एगबाट बन्छन् भने यो एग कहाँबाट आउँछ त सी इन्क्वायर्ड फर्दर द बटरफ्लाइज ले देम राइट भन्छ भाइले बटरफ्लाईबाट आउँछ सो सी रिजन्ड इफ वी गेट रिड अफ बटरफ्लाइज
देयर वोन्ट बी एनी मोर एग्स अर क्याटरपिलर्स। यदि हामीले यो पुतलीलाई सखा पारिदियो भने, पुतलीलाई नष्ट गरिदियो भने कुनै पनि एगहरू ले हुँदैन, अथवा चाहिँ पुतलीले त्यहाँ अन्डाको चाहिँ के हुन्छ भने अन्डा हुँदैन। अन्डाहरू नभइसकेपछि क्याटरपिलर हुने त कुरै भएन। उनको आइडिया के हो भने पुतलीहरूलाई नै सखाप गरिदिने, पुतलीहरू सबै मारिदियो भने त यो क्याटरपिलरको समस्या त सल्भ भइहाल्छ, राइट? जेमी एग्रिड। जेमीले यो कुरामा सहमति जनाउँछ। सो वाइ डोन्ट वी गेट रिड अफ दिज द बटरफ्लाइज? त्यसपछि हामी यो बटरफ्लाइहरूबाट किन मुक्त नहुने त? सो हाउ, कसरी गर्ने त? हि आस्क्ड, उसले सोध्छ कि हामी यो पुतलीबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छौँ त? नियर बाई देयर वेयर बिन्स, त्यहाँ बिन्सहरू थिए, क्लाइम्बिङ अप अ ब्याम्बो पोल। सो ब्याम्बो पोलमा चाहिँ नि बिन्सहरू त्यहाँ लगाएको थियो होइन, बिन्सहरू थिए, ब्याम्बो पोल थियो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। सरा रिमुभ 2 पोल्स, उनले त्यहाँबाट 2वटा पोलहरू झिकिन्, त्यो ब्याम्बो पोलहरू झिकिन्। 2 बिन प्लान्ट्स डाइड, तर यसको के भन्छ असर स्वरूप चाहिँ नि त्यो ब्याम्बोको चाहिँ नि त्यो बिनको प्लान्टहरू मरे, त्यो ब्याम्बोको पोलहरू झिकिसकेपछि बिनहरू मऱ्यो भनेको छ। सी ह्यान्डेड वान अफ दोज पोल्स टु जेमी, एउटा पोल चाहिँ नि जेमीलाई दिइन्, जेमी एन्ड देन रस्ट इन्टु द क्याबेज प्याज। र त्यसपछि उनीहरू के गरे त क्याबेजको फिल्डमा गए, यताउति दौडिन थाले। स्विङ्गिङ हर पोल, यताउति चाहिँ त्यो पोललाई हल्लाउँदै, त्यो वरिपरि यसो पुतली मार्नलाई त्यो पोल हल्लाउँदै, स्विङ्गिङ हर पोल राउन्ड एन्ड राउन्ड ट्राइङ टु हिट द बटरफ्लाइज, है? पुतलीलाई हिर्काएर मार्नको लागि उनीहरूले त्यो किसिमको आइडिया निकालेको थियो। र अब त्यसरी पोलले चाहिँ नि बटरफ्लाइलाई मार्न उनीहरू चाहिँ यताउति लागे। दिस सिम टु जेमी लाइक अ गुड गेम, तर जेमीलाई चाहिँ एउटा गेम जस्तो लाग्यो क्या यो, होइन? रमाइलो लाग्यो होइन? त्यो बाँसको पोलले पुतलीलाई चाहिँ मार्ने एउटा चाहिँ लाइक अ गेम। एन्ड सो हि फलोड हर। इट इज नट इजी टु हिट फ्लाइङ बटरफ्लाई, तर उडिरहेको पुतलीलाई मार्नु भनेको त्यति सजिलो चाहिँ थिएन। बट इट इज नट डिफिकल्ट टु हिट देम वेन दे सेटल अन द क्याबेज, तर क्याबेजमा बसेको बेला चाहिँ नि मार्न सकिन्थ्यो होइन? माथि आकाशमा हावामा उड्दाखेरि चाहिँ नि पुतलीलाई मार्न असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो। जब यिनीहरू चाहिँ क्याबेजमा बसेका हुन्थे त्यो टाइममा चाहिँ नि मार्न सकिन्थ्यो। सुन द ग्राउन्ड वाज कभर्ड विथ डेड बटरफ्लाइज, उनीहरूले धेरै पुतलीहरू मारे त्यो बाँसको पोलले। सरा एन्ड जेमी फाउट अन अन्टिल दे वेयर कम्प्लिटली एक्जस्टेड, र थकित नहुने जेलसम्म उनीहरूले त्यो बाँसको पोलले सबै पुतलीहरू मार्दै गए। देन दे स्टुड ब्याक टु एडमायर देयर वर्क, र यसपछि उनीहरू एकछिनपछि यसो उभिएर आफ्नो कामको प्रशंसा गरे होइन, आफूले गरेको कामको प्रशंसा गरे। त्यसपछि देयर वेयर हार्डली एनी बटरफ्लाइज लेफ्ट, अब बटरफ्लाइहरू धेरै मारे उनीहरूले, धेरै पुतलीहरू मारे त्यो बाँसको पोलले हिर्काएर। तर मार्ने सिलसिलामा के भयो त? देयर वेयर हार्डली एनी क्याबेजेस लेफ्ट, तर उनीहरूले त्यो बन्दागोभी पनि सखा पारिसकेका थिए बाँसले हिर्काएर, है? त्यो क्याबेज माथि बसेका पुतलीलाई मार्ने क्रममा चाहिँ नि उनीहरूलाई त्यो कुरा थाहा भएन, होस् भएन, बच्चाहरू भए है। उनीहरूले चाहिँ के गर्छु भने पुतली मार्ने चाहिँ जोसमा धेरै त्यहाँको क्याबेजेसहरू सबै सखा पारिदिए। त्यसपछि इट इज डिफिकल्ट टु हिट अ बटरफ्लाई अन अ क्याबेज विदाउट हिटिङ द क्याबेज टु, भनेको मतलब त्यो क्याबेजमा बसेको पुतलीलाई क्याबेजमा नहिर्काइकन पुतली मात्रै मार्न सक्ने सम्भावना त थिएन, है? त्यही क्रममा उनीहरूले चाहिँ पुतली मार्ने जुन दाउमा क्याबेजहरू पनि सखा पारे, सबै बन्दागोभीहरू सखा पारे। द क्याबेज प्याच लुक लाइक अ ब्याटल फिल्ड, एउटा चाहिँ मैदान, युद्ध भूमि जस्तो देखियो क्या त्यो क्याबेजको जुन क्याबेज फिल्ड थियो, बन्दागोभी रोपिएको जुन खेत थियो, त्यो एउटा मैदान जस्तो भयो, युद्धको मैदान जस्तो भयो क्या। सबैतिर क्याबेजहरू चाहिँ नि ध्वस्त भएका थिए अनि पुतलीहरू भैँभरि मरेका थिए। नट अ क्याबेज वाज लेफ्ट स्ट्यान्डिङ। अब द चिल्ड्रेन लुक्ड एट इच अदर, त्यो बच्चाहरूले एकअर्कालाई हेरे। Without a word, they put down the bamboo poles and tiptoed out of the ground, out of the garden. त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट भागे है, त्यो क्याबेजहरू डिस्ट्रोय भइसकेपछि, सखा भइसकेपछि उनीहरू त्यहाँबाट भागे। अब त्यसपछि he knows our names, जेमी सेड। अब भागे पनि उनीहरूले भन्छ कि जेमीले त अब के भन्छ भने उनीहरूलाई के अरे त्यो टल म्यानलाई त हाम्रो नाम थाहा छ नि होइन, जब उनीहरूले कार्ड देखाएका थिए उसको उनीहरूको नाम त उसलाई थाहा छ नि भन्छ। बट ही डज नट नो वेयर वी लिभ, तर उसलाई थाहा छैन कि हामी कहाँ बस्छौँ, सरा सेड। एन्ड थ्याङ्क गुडनेस दे बोथ सेड। त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट भाग्छन्। यसरी चाहिँ एउटा स्टोरी अन्त्य हुन्छ, जुन चाहिँ नि ह्याप्पी डेज एन्ड सर्ट स्टोरिज भन्ने बुकबाट झिकिएको हो, एडाप्सन गरेको हो, जुन चाहिँ नि जेक एल्सोपले लेखेको बुकबाट लिएको स्टोरी हो यो। अब हामी जाउँ यसको ओल्ड मिनिङतर्फ। टिपटो भनेको वाकिङ क्वाइटली अन द बल्स अफ वान्स फिट विदाउट द हिल्स टचिङ द ग्राउन्ड भनेको के भन्छ अगाडिको त्यो नि औँलाहरूले मात्र टेकेर हिँड्ने क्या, कुर्कुचाले नटेकिकन हिँड्ने भयो।
अब फ्राउन्ड भनेको चाहिँ नि फरवर्ड वान्स आइब्रो इन एन एक्सप्रेसन अफ डिसएप्रुभल आँखा यसो अब आँखामा चाहिँ नि के गर्ने अब त्यो एक्सप्रेसन के डिसएप्रुभलको एक्सप्रेसन सो गर्ने के आँखाबाट आँखाको सङ्केतबाट डिसप्लेजर अथवा चाहिँ डिसएप्रुभल अथवा चाहिँ नि अर कन्सन्ट्रेसन टफ भनेको स्ट्रङ एन्ड ड्युरेबल डिफिकल्ट टु कट ब्रेक अर च्यु होइन केही चिजलाई बिगार्न नसकिने तपाईँको भनौँ न कुनै पनि गाह्रो भनौँ न केही काम गर्नको लागि गाह्रो भन्ने सेन्स भयो टफ भनेको डिफिकल्ट होइन लाइक प्लिडेड भनेको चाहिँ नि मेक एन इमोसनल अपिल है मेक अ सिन्सियर एन्ड अर्नेस्ट रिक्वेस्ट बिन्ती गर्ने एलिमिनेट भनेको चाहिँ नि रिमुभ अथवा चाहिँ नि गेट रिड अफ कम्प्लिटली अर टु एक्सक्लुड भनेको केही चिजबाट छुटकारा पाउने मुक्त पाउने ग्रिन हाउस भनेको अ बिल्डिङ विथ ग्लास वाल्स अर रुफ एन्ड रुफ युज फर ग्रोइङ प्लान्ट्स द्याट निड वार्मथ एन्ड प्रोटेक्सन जसलाई वार्मथ चाहिएको छ प्रोटेक्सन चाहिएको छ त्यस्तो खालको प्लान्टहरूलाई उमार्नको लागि बनाएको घर हुन्छ सिसाको घर त्यसलाई ग्रिन हाउस भनिन्छ ओपन माउथ भनेको चाहिँ नि वान्स माउथ वाइड ओपन इन अमेजमेन्ट अर सरप्राइज भनेको मुख खोल्ने क्या मुख गर्ने र त्यसले चाहिँ नि के गर्छ भने सरप्राइज एक्सप्रेस गर्ने होइन अमेजमेन्ट अथवा सरप्राइज एक्सप्रेस गर्ने बेलाको अवस्था डिस्प्युट भनेको चाहिँ नि आर्गुमेन्ट भयो डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन टु अर मोर पिपुल दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको बिचमा जुन किसिमको डिसएग्रिमेन्ट एक्सप्रेस गरिन्छ त्यसलाई डिस्प्युट भनिन्छ हाइडियस अग्ली अर डिस्गस्टिङ टु लुक एट एक्सट्रिमली अनप्लिजेन्ट भयो रिगल्ट भनेको मुभ इन अ ट्विस्टिङ अर कन्ट्रोटेड मोसन मेक स्मल ट्विस्टिङ मुभमेन्ट्स गेली भनेको चाहिँ नि गेली मिन्स अ जोयफुल अर चेयरफुल म्यानर एक्जस्टेड भनेको एक्सट्रिमली टायर्ड अर फ्याटिग्ड admire means regard with respect approval or pleasure to praise or appreciate प्रशंसा गर्ने भन्ने हुन्छ अब अर्को छ अब क्वेसनमा जाउँ म्याच द फलोइङ मिनिङ्स इन द लेफ्ट कलम विथ द करेक्ट वर्ड्स इन द राइट भनेको छ यतापट्टि हामीलाई चाहिँ नि वर्ड दिएको छ यतापट्टि मिनिङ दिएको छ अब यो मैले गरिदिएको छु कुन मिनिङको कुन वर्ड हुन्छ भनेको छ जस्तै टु लाफ एट समबडी इन एन अनकाइन्ड वे भनेको मोक है गिज्याउनु अनि त्यस्तै गरी यसको मोक हुन्छ यो ए नम्बरको भेरी अनप्लिजेन्ट भनेको चाहिँ नि हाइडियस भी नम्बरको बी भयो त्यस्तै गरी टु ट्विस्ट एन्ड टर्न बडी अर पार्ट अफ इट विथ क्विक भनेको क्विक सर्ट मुभमेन्ट्स भनेको छ सो रिगल हुन्छ WRIGGLE रिगल सी नम्बर रिगल भनेको सी नम्बर भयो ओके यो बी है सरी यो ABC भयो ओके अनि इन अ चियरफुल वे गेली यसरी डी भयो त्यसपछि भेरी सरप्राइज्ड अर सक्ड भनेको छ ओपन माउथ हेड यसरी भयो कति भने ई नम्बरको टु आस्क फर समथिङ इन अ सिरियस एन्ड इमोसनल वे भनेको प्लिड भयो यो चाहिँ नि एफ भयो त्यस्तै गरी टु मेक अ फेसियल एक्सप्रेसन इन्डिकेटिङ डिसएप्रुभल होइन डिसएप्रुभल एक्सप्रेस गर्ने यसलाई जी भयो फ्राउन अनि लास्टमा टु आर्ग्यु अर डिसएग्री स्ट्रङली विथ समबडी डिस्प्युट यो चाहिँ नि भयो एच नम्बर ओके अब अर्को छ नेक्स्ट क्वेसन छ द वर्ड टिपटो रिफर्स टु द वे अफ वाकिङ विथ वान्स हिल अफ है कुर्कुचाबाट नहिँड्ने अगाडिको पङ्जाबाट हिँड्ने त्यसलाई भन्छ टिपटोय अब इन अर्डर टु मेक देम टलर अर मोर भेरी क्वाइटली अथवा बिस्तारै हिँड्न अथवा अलि अग्लो हुनको लागि जसरी हामी हिँड्छौँ नि होइन अगाडिको उसले मात्र टेकेर हिँड्ने कुर्कुचाले नटेकिकन त्यसलाई भन्छ टिप्टो भनेर भनेको छ अब हामीलाई केही वर्ड दिएको छ त्यसको मिनिङ पत्ता लगाऊ भनेको छ स्निक स्ट्रोल लर्च स्ट्यागर स्ट्राइड स्टम्बल दिएको छ अब स्निकको मिनिङ के हुन्छ टु मुभ क्वाइटली एन्ड केयरफुल्ली इन अर्डर टु अभोइड बिङ सिङ अर हार्ड कसैले नदेखोस् नसुनोस् भनेर बिस्तारै होइन होसियारीको पूर्वक अगाडि बढ्ने काम त्यसलाई हामी स्निक भन्छौँ स्ट्रोल भनेको टु वाक इन स्लो रिल्याक्स्ड वे एकदम रिल्याक्स्ड वेमा चाहिँ नि आनन्दको लागि चाहिँ नि एकदम स्लोली हिँड्ने कामलाई स्ट्रोल भनिन्छ लर्च भनेको चाहिँ नि टु वाक अर मुभ सडनली इन एन अनकन्ट्रोल्ड वे अलि फटाफट अलिकति अनकन्ट्रोल तरिकाबाट हिँड्ने क्या अलि अचम्मित भएर सरप्राइजमा अथवा पेनमा अथवा चाहिँ केही चिज ब्यालेन्सहरू गुमाएर चाहिँ जसरी हामी हिँड्छौँ नि त्यसलाई लर्च भनिन्छ टु वाक अर मुभ सडनली इन एन अनकन्ट्रोल्ड वे है स्ट्यागर मिन्स टु वाक अर मुभ अनस्टेडिली एज इफ अबाउट टु फल बिकज यु आर विक अलिकति कमजोर पाराले हिँड्ने होइन अलिकति ड्रिङ्क गरेको बेलामा थकाइ लागेको बेलामा कमजोर भएको बेलामा अलिकति इनर्जी लेस भएर हिँडिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्ट्यागर
अर्को स्ट्राइड छ स्ट्राइड भनेको चाहिँ नि टु वाक विथ लङ स्टेप अलिक ठुलो ठुलो पाइला लिएर हिँड्ने इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन स्पेसियली इन अ कन्फिडेन्ट वे अलिक कन्फिडेन्ट वेमा ठुलो पाइला चाहिँ लामो पाइला चाहिएर चाहिँ नि पार्टिकुलर डिरेक्सनतिर हिँड्ने काम त्यसलाई स्ट्राइड भनिँदो रहेछ स्टम्बल भनेको चाहिँ टु अलमोस्ट फल ओभर समथिङ होइन अलि टु वाक इन अ वे द्याट इज नट स्टेडी अलिकति लडबडाएर अलिकति लडन जस्तो गरी हिँड्ने हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ है झन्डै लड्ने किसिमले हिँडिन्छ नि स्टम्बल अलिकति ठेस लाएर लडा जस्तो हुन्छ नि हो त्यसलाई स्टम्बल अब हामी जाउँ सी नम्बरमा वाइ डु यु थिङ्क द म्यान फ्राउन्ड हिज फेस वेन सरा एन्ड जेमी गेभ हिम देयर स्कुल कार्ड सरा र जेमीले स्कुल कार्ड देखाउँदाखेरि त्यो म्यान किन चाहिँ अलिकति फ्राउन्ड गर्यो अथवा चाहिँ अलिकति डिसएप्रुभल एक्सप्रेस गर्यो भनेर हामीलाई सोधिएको छ यसको एन्सर हुन्छ द म्यान माइट ह्याभ फ्राउन्ड हिज फेस वेन सरा एन्ड जेमी गेभ हिम देयर स्कुल कार्ड बिकज हि थट द्याट दे वर टु यङ टु वर्क एन्ड सुड बी स्टडिङ इन स्कुल इन्स्टेड उनीहरू काम गर्न योग्य छैनन् र उनीहरू चाहिँ नि कामको सट्टा उनीहरू यति बेला स्कुलमा हुनुपर्छ है अब स्कुलमा हुने बच्चाहरू कामको लागि काम माग्नको लागि उसँग ऊ भएको ठाउँमा आएपछि उसलाई स्कुलको कार्ड देखाइसकेपछि उसलाई अलिकति डिसएप्रुभल उसले एक्सप्रेस गरेको छ वाइ वेयर सरा एन्ड जेमी लुकिङ फर अ जब है सरा र जेमीले चाहिँ इन्स्टेड अफ गोइङ टु स्कुल पढ्न जान छाडेर किन कामको खोजीमा छन् त भनेर चाहिँ सोधिएको छ सरा एन्ड जेमी वेयर लुकिङ फर अ जब इन्स्टेड अफ गोइङ टु स्कुल बिकज देयर फ्यामिली वाज फेसिङ फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज है उनको फ्यामिलीलाई फाइनेन्सियल ट्रबल छ फाइनेन्सियल डिफिकल्टी छ एन्ड दे निडेड टु अर्न मनी टु सपोर्ट देमसेल्भ्स है टु सपोर्ट देमसेल्भ्स एन्ड देयर फ्यामिली होइन उनको फ्यामिली र उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि आर्थिक सहयोगको लागि उनीहरू काम खोज्दै गएका हुन् वाइ वाज द म्यान रेडी टु गिभ देम वर्क त्यो म्यान चाहिँ नि उनलाई काम दिन किन रेडी भयो त भन्दाखेरि द म्यान वाज रेडी टु गिभ देम वर्क इन हिज फार्म बिकज हि निडेड हेल्प विथ हिज फार्म वर्क उसलाई पनि कामको आवश्यक छ त्यो क्याटरपिलर चाहिँ नि टिप्नुपर्ने छ एन्ड सरा एन्ड जेमी वेयर विलिङ टु वर्क हार्ड र उनीहरू चाहिँ नि एकदम कडा मेहनत गर्न पनि उनीहरू चाहिँ इच्छुक छन् है विलिङ छन् त्यही भएर नै उसले चाहिँ के भयो त त्यो काम दिन रेडी भयो वाट वर्क दे वेयर सपोज टु डु एट द मेन्स फार्म उनीहरूले गर्नुपर्ने काम के थियो त के काम गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि सरा एन्ड जेमी वेयर सपोज टु पिक द क्याटरपिलर्स अफ दि क्याबेजेस इन द मेन्स फार्म त्यो मान्छेको फार्ममा भएको जुन बन्दाकोपीहरू छ त्यो बन्दाकोपीमा लागेको चाहिँ क्याटरपिलर्सहरूलाई टिप्नको लागि होइन टिप्नु पर्थ्यो उनीहरूले त्यो काम गर्नु पर्थ्यो है उनीहरूको काम चाहिँ क्याटरपिलर्सहरू टिप्ने थियो वेयर देयर रियली अ मिलियन अर बिलियन क्याटरपिलर्स के त्यहाँ साँच्ची नै मिलियन अथवा बिलियन क्याटरपिलर्सहरू थिए त इन द क्याबेज फिल्ड इफ नट वाट्स डु सरा एन्ड जेमी मिन बाई अ मिलियन अर बिलियन र यसो नभएको भए उनीहरूको मिनिङ के हो त उनीहरूले मिलियन र बिलियन क्याटरपिलर्स छ भनेर त्यहाँ भनेका थिए भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ त के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि देयर वेयर नट रियली अ मिलियन अर बिलियन क्याटरपिलर्स इन द क्याबेज फिल्ड वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ नि मिलियन्स अफ क्याटरपिलर्सहरू थिएन सरा एन्ड जेमी एक्जाजरेटेड उनले बढाइ चढाइ गरेर भनेको हो द नम्बर टु इम्फोसाइज के को लागि त किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि बिलियन्स अफ मिलियन्स अफ क्याटरपिलर्स छ भनेर किन भनेको भन्दा त इम्फोसाइज है एक्जाजरेट गरेको हो के को लागि त टु इम्फोसाइज दि इनरमिटी अफ द टास्क त्यो काम क्या होइन त्यो कामको इनरमिटीलाई एक्सप्रेस गर्नलाई इम्फोसाइज गर्नलाई अथवा त्यो काम कति डिफिकल्ट छ भनेर चाहिँ नि भन्नको लागि त्यो कुरा उनीहरूले भनेका हुन् है सो त्यो काम चाहिँ वास्तवमै एकदम गाह्रो काम थियो क्या होइन अब त्यत्रो क्याटरपिलर्स टिप्नुपर्ने काम होइन अब त्यस्तै गरी अर्को छ वाट वेयर सरा एन्ड जेमी डेस्परेट अबाउट उनीहरू के को बारेमा निराश थिए त भन्दाखेरि सरा एन्ड जेमी वेयर डेस्परेट बिकज दे वेयर फाइन्डिङ द जब अफ इलिमिनेटिङ क्याटरपिलर्स फ्रम द क्याबेज फिल्ड टु बी भेरी टफ है एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ त्यो काम चाहिँ नि एकदमै टाइम लिने क्या होइन धेरै लामो समय लाग्ने र एकदम गाह्रो किसिमको काम भएको भएर टफ किसिमको काम है भएको भएर उनीहरू चाहिँ नि स्याड थिए डेस्परेट थिए वाट वाज सराज ब्रिलियन्ट आइडिया उनको चाहिँ ब्रिलियन्ट आइडिया के हो त भन्दाखेरि सराज ब्रिलियन्ट आइडिया वाज टु गेट रिड अफ द क्याबेज वाइट बटरफ्लाइज द्याट लेड एग्स अन द क्याबेज विच देन टर्न्ड इन्टु क्याटरपिलर्स होइन
त्यहाँबाट पुतलीलाई के गर्ने भगाउने पुतली सखा पार्ने पुतलीहरू सबै सिद्धाउने क्या त्यहाँ हैन त्यो चाहिँ उनको ब्रिलियन्ट आइडिया थियो पुतलीले मार्दियो भने त त्यो सबै पुतली सखा पार्दियो भने त क्याटरपिलर त आउने कुरा भएन है त्यो नै उनको लागि त्यो ब्रिलियन्ट आइडिया थियो अर्को छ were the children happy with their work give reasons for your answer तिनीहरू त्यो कामप्रति खुसी थिए त कारण देऊ भनेको छ जस्तै no the children were not happy with their work उनीहरू आफ्नो कामबाट satisfied थिएनन् किनभने they found the job of picking caterpillars off the cabbages to be difficult एउटा डिफिकल्ट र अनप्लिजेन्ट काम थियो क्या त्यो है त्यस्तै गरी एडिसनली दे बिकेम फ्रस्ट्रेटेड विथ द नम्बर अफ बटरफ्लाइज क्या त्यहाँ चाहिँ भएको बटरफ्लाइज क्याटरपिलरको जुन नम्बर थियो त्यो नम्बरले त्यो सङ्ख्याले उनलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन गराएको थियो विच लेड देम टु ट्राई टु गेट रिड अफ द बटरफ्लाइज जसको कारणले गर्दाखेरि बटरफ्लाइज बाई स्विङ्गिङ ब्याम्बो पोल्स एट देम है त्यो ब्याम्बो पोललाई चाहिँ माथि हल्लाएर ब्याम्बो पोलले हिर्काएर त्यो मारेर चाहिँ त्यहाँबाट मुक्त हुन चाहेका थिए द इन्ड रिजल्ट वाज त लास्टमा के भयो त उनले त्यो क्याबेज फिल्ड नै डिस्ट्रोय गरिदिए द इन्ड रिजल्ट वाज अ डिस्ट्रोयड क्याबेज प्याच एन्ड एक्जस्टेड चिल्ड्रेन ओके उनीहरूले चाहिँ क्याबेज फिल्ड पनि डिस्ट्रोय गरे उनीहरू पनि थकित भए बाँसको पोलले त धपाउने सिलसिलामा पुतली मार्ने सिलसिलामा वाइ डिड दे रन अवे फ्रम द फार्म उनीहरू फार्मबाट किन भागे त भन्दाखेरि द चिल्ड्रेन ऱ्यान अवे फ्रम द फार्म सिक्रेटली बिकज दे डिस्ट्रोयड अल द क्याबेजेस वाइल ट्राइङ टु किल द बटरफ्लाइज एन्ड दे were afraid that the man would be angry with them and he would punish them instead of paying हैन पैसा दिनुको सट्टो उल्टो पनिशमेन्ट गर्छ तिराउँछ भनेर चाहिँ उनीहरू डरले त्यहाँबाट भागे read the story and write true statements true for and false for false ones भनेको छ if the information is not given in the text write not given भनेको छ अब सरा एन्ड जेमीज प्यारेन्ट्स वेयर अनएबल टु वर्क टु सपोर्ट द फ्यामिली नट गिभन यहाँ यो आर्थिक सङ्कट भएको छ भनेको छ तर काम गर्न असक्षम भएर चाहिँ भनिएको छैन क्या यो कुरा चाहिँ त्यो टेक्स्टमा दिएको छैन है उनीहरूले पैसा कमाउन नसक्ने काम गर्न असक्षम भएको भन्ने सङ्केत कहीँ पनि हामीले पाउँदैनौँ त्यसकारण यसलाई हामी नट गिभन राख्दियौँ है सरा एन्ड जेमी हेभ नेभर बिन टु स्कुल उनीहरू कहिले पनि स्कुल गएका छैनन् होइन उनीहरू चाहिँ बिदाको समयमा आएका हुन् त्यसकारण उनीहरू स्कुल गएका छन् द म्यान डिसाइड्स टु पे देम अपन द कम्प्लिसन अफ देयर वर्क ट्रु है काम सकेपछि उसले पे गर्न रेडी भयो त्यस्तै गरी सरा एन्ड जेमी ह्याड नट एक्सपेक्टेड टु फाइन्ड सो मेनी क्याटरपिलर्स इन द क्याबेज फिल्ड अब यो उनले क्याबेज फिल्डमा चाहिँ नि क्याटरपिलरहरू छैन अथवा चाहिँ पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ छैन यो कुरा दिएको छैन है सरा एन्ड जेमी ह्याड नट एक्सपेक्टेड टु फाइन्ड सो मेनी क्याटरपिलर्स इन द क्याबेज फिल्ड दिएको छैन यो कुरा सराज आइडिया फाइनली वर्क टु फिनिस अफ हर जब फिनिस अफ हर आफ्नो काम नै सकाउने भयो क्या त्यो कामले उनको आइडियाले काम गरेन भने मतलब उनको आइडियाले उनको काम नै के भयो त सकाइदियो उनीहरूको जबै सिद्धियो क्या अब जबै गर्न पाएन राम्रोसँग उनीहरूले त्यो कामको फलै पाउन सकेनन् ट्रु भयो अथवा आफ्नो कामलाई नै उनीहरूले चाहिँ के गरे खतरा पारे है दे वर कट बाई द फार्म ओनर वाइल रनिङ अवे होइन यो चाहिँ नि उनीहरूलाई भेटिएको चाहिँ नि भनिएको छैन यो फल्स भयो है ओके यति भए पुग्छ ल अब भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भिडियोमा केही कमी कमजोरीहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला 75% भ्युवर्सले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसको नोट चाहिएको छ भने मैले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा यसको पीडीएफ फाइल अपलोड गरेको छु जसको लिङ्क मैले तल भिडियोमा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट यो नोटलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ हस्त धन्यवाद।